ago, the two cousins, the two extract brothers separated. They went into different political circles. I am talking about Raj Thackeray and Uddhav Thackeray. Now the same extract brothers are coming together on same political stage. Right now I am standing outside Worli NSI Dome, where thousands have gathered to celebrate the Marathi Vijay Divas. Now remember, just few days ago Maharashtra government passed a resolution regarding Hindi imposition and the three language policy. Soon after the protest by the MNS and the Shiv Sena, the government took back those resolutions. To celebrate the Marathi language, MNS and Shiv Sena UBT have come together. As you can see, many have gathered. The workers are gathering now outside this Worli NSI Dome. Now the main thing is that there was an appeal being made that no party symbol or no party flag should be brought over here. So various poets, artists, Marathi people are celebrating the Marathi Asmita, as they say, or the Marathi language. Now the language row is going on in Maharashtra. Various debate over the language crisis, over Hindi imposition is going on since last few days. And today we are seeing that various people from all across Maharashtra are coming together to celebrate the Marathi Asmita. I am reporting outside the Worli NSI Dome. So these are the people that you are seeing are coming together, and the most important thing is that no party symbol or party flag should be brought over here. Now, as you all might know, BMC elections are also approaching. So is it just about the emotional Marathi message or a larger political strategy to come together? So this is a battle of prestige for both MNS as well as Shiv Sena UBT, and hence they are celebrating this Marathi Vijay Divas, and they have gathered, the workers have gathered in large number over here. So is it a strategy? Will we see the Thackeray brothers coming together in a future? That is what we are going to see. This is Nirmiti Patoye reporting for Free Press Journal. Ma'am, what do you have to say? Two Thackeray brothers are coming together. So how significant is this movement? This is a very emotional moment for us, and we wanted these two brothers to be together. If these two brothers are together, we all are together. Okay. Ma'am, BMC elections are also coming. So do you think alliance will be made between these two Thackeray brothers? Yeah, we are keeping our finger crossed, and we hope that this is the start and there won't be any end. Okay. We are also seeing some violent incidents in last few days. Those who don't know Marathi, they are being attacked. So how this violence is being justified? Or is it not wrong to condemn this violence? See, what I think is, when we are born and brought up here, right? But the people who are staying here for more than 5 years, somehow they have to learn Marathi. आपल्याला किती त्रास होत आहे हे बघायला पाहिजे आपल्याला. एवढ्यापासून मी 7-8 वर्ष मी हे सगळं चालू आहे. मी आता हे सगळं झालंय, मी खूप बरं झालंय. पण ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना समज दिली जाते कार्यकर्त्यांकडून. शिकायला पाहिजे, असं नाही का नाही. तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहतात, मग त्यांना पण शिकायला पाहिजे की मी मराठी कसं काय बोलायचं काय नाही, असं नाही का नाही. त्यांना पण शिकायला पाहिजे. मराठी म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये राहतात, मी काही पण कसू द्या, त्याला काहीतरी मी मराठीमध्ये शिकायलाच पाहिजे त्याला. पण कायदा आपल्या हातात घेणं हे कितपत बरोबर आहे? कायदा हातात आपण डायरेक्टली घेत नाही. मी त्यांची पण काहीतरी चुकी असतात, त्याच्यानंतरच सगळं काय होतात ना. आपण डायरेक्टली कायदा हातात घेत नाही, बरोबर. त्यांची काय चुकी असतात ते बघत नाही. लोकांनी हे पण बघायला पाहिजे का त्यांची काय चुकी आहे, ते कुठल्या प्रमाणे ते बोलतात, कसं काय ते वागतात, बरोबर. आपलं माणसं जे पण आहे त्यांच्याकडे जातात, त्यांना सांगतात त्या कसं काय, त्याच्यानंतरच ते सगळं होतात ना, असं. मॅडम, काय सांगाल, इकडे भरपूर महिला पण आल्या आहेत. एका बाजूला लाडकी बहीण योजना आहे शिंदे गटाची, तर त्या दोन ठाकरे जर एकत्र आले तर शिंदे गटाला कुठेतरी शह भेटू शकतो. जय महाराष्ट्र सर्वांना. सर्वप्रथम मराठीचा जो मुद्दा आहे त्यासाठी दोन बंधू एकत्र आलेले आहेत. एकनाथ शिंदे सुद्धा मागोमाग येतील याची पूर्ण आशा आहे. मराठी माणसं सगळी एकत्र येणार आणि त्याचा विजय तुम्हाला महानगरपालिकेला नक्की दिसणार. तुम्ही म्हणता एकनाथ शिंदे सुद्धा येतील ना, त्यांना यावं लागेल ना. मराठीच्या मुद्द्यासाठी तर येतील ना, मराठी आहेत ना ते, त्यामुळे मराठी स्वीकारून ते येणार आमच्या मागे. जे बाहेर येते सगळे येणार राजसाहेबांसोबत. काल एकनाथ शिंदेनी जय गुजरात असा नारा दिलाय, तर तो कितपत योग्य आहे?
गुजरातवाल्यांनीच त्यांना बसवलंय ना, त्यामुळे ते जय महाराष्ट्र ऐवजी जय गुजरात बोलणारच. कुठेतरी मराठीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापतंय असं वाटतं तुम्हाला? 100% मराठीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हे सगळं कारस्थान चालू आहे. कुठेतरी मराठ्यांच्या मध्ये आणि इतर परप्रांतीयांच्या परभाषिकांच्या मध्ये वाद पेटवण्याचा प्रयत्न आहे निवडणुकीच्या तोंडावर. कशी भाजपचंच कारस्थान आहे, पण कुठेतरी आपल्या पक्षाला मतदान वाढावं ही एकच भावना त्यांच्या मनात आहे. इमोशनल मुवमेंट बोलायला हरकत नाही, कारण मला हे दोघं भाऊ एकत्र येणं हे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे आणि खूप एक्साइटेड आहे आणि म्हणून मी इथे आले. कुठून आला आहात? मी ठाण्याहून आलेली आहे. सर तुम्ही कुठून आला? काय भावना आहे? दोन ठाकरे बंधू एकत्र येतात. पूर्ण ठाकरे बंधू एकत्र येतात आणि मराठी माणसं ताकद वाढणार त्यामुळे मी मराठी विजय यात्रा इकडे साजरी करण्यात येते. मराठी अस्मितेसाठी किती महत्वाचा मुद्दा आहे? खूप मोठा मुद्दा आहे, कारण हे आता आज जे आम्ही आता पाहतोय की सगळ्यांची एकजुटता बघून तर किती इम्पॉर्टन्स आहे ह्या गोष्टीकडे आपल्याला लक्षात येत आहे. आणि खूप काही म्हणजे किती एकजुटीने म्हणजे ऍक्च्युअली इमोशनल मुवमेंट आहे. मॅडम कुठून आलाय तुम्ही आणि काय सांगाल? मराठीसाठी सगळे लोक एकत्र आले आहेत, किती महत्वाचा मुद्दा आहे? मी आले आहे विक्रोळीवरून. माझं नाव जान्हवी केदारी आहे. मी मनसेमध्ये उपशाखाध्यक्ष आहे. आज मराठीसाठी, मराठीच्या न्यायासाठी, भाषेसाठी सगळे लोक एकत्र आलेत. खूप बरं वाटतंय. अखंड महाराष्ट्राचे दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नंतर जे नेतृत्व करणारे आहेत ते आपले सन्माननीय राज ठाकरे, त्यांनी हे पाऊल उचललं म्हणून आज मराठी माणूस एकवटतोय. असंच काहीतरी मराठी माणसांसाठी राज ठाकरेंनी अजून भविष्यात करावं, भवितव्यात. हीच विनंती आहे, ही इच्छा आहे, बाकी काही नाही. या क्षणाची अख्खा महाराष्ट्र वाट बघत होता. तो क्षण आता लवकरच जवळ आलेला आहे. आपण सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि उद्धवसाहेब ठाकरे यांना एकत्र येण्यासाठी गेल्या 19 वर्षापासून प्रतीक्षा करत होता. त्या प्रतीक्षा आज संपलेली आहे अशी मला वाटते. इथून पुढे दोन्ही भाऊ एकत्र राहतील अशी आम्ही आशा बाळगतो. मराठीच्या मुद्द्यावर हे दोन भाऊ एकत्र येतात. सरकारला काय संदेश द्याल? कारण हिंदी सक्तीचा जो GR निघालेला त्याच्या विरोधात पण आवाज उठवला. या सरकारने हिंदी सक्तीचा जो GR आणला होता महाराष्ट्रात, तो या महाराष्ट्राच्या मराठी मनावर लादण्याचा प्रकार केला होता. परंतु या मराठी माणसाने, महाराष्ट्रातील तमाम मराठी बांधवांनी जो हाणून पडला, याच हे मराठी बांधवाचं यश आहे.